Hello everyone, welcome to a discussion on valuation of goodwill, Unit 2 of Corporate Accounting Part 1 for become third semester. Dear students, during the last session, we were discussing about various methods of valuation of goodwill. There are three methods of valuation of goodwill for company. One is normal profit method, the second one is capitalization of profit method, and the third one is super profit method. And of these three methods, in this session, I am going to discuss about the normal profit method. So, we can make a discussion on normal profit method with a problem. And in a normal profit method, we have two methods again. One is simple average profit method and another is weighted average profit method. Throughout this session, I am going to have a discussion on problem on valuation of goodwill under normal profit method, that too simple average profit method. Then first of all, let me clear what are the normal profit methods. One is simple average profit method and another is weighted average profit method. And in case of simple average profit method, if we are going to have a valuation of goodwill, there is a need of two formulas. One is, first of all, we have to find out the simple average profit, and then we have to go for value of goodwill. For ascertaining the simple average profit, there is a formula as total profit of a given number of years, that is given number of past years, and divided by number of years. By that, we will get a simple average profit. And after finding the simple average profit, now we can go for valuing the goodwill. And in order to make the valuation of goodwill, the formula is simple average profits into number of years purchased. And based on this background, let me now go for a working of a problem. Here the problem is given as calculate the amount of goodwill from the following information under the normal profit method. Past 4 years profits are given. Profit for the year 2015, 10,000. 2016, it is rupees 14,000. For the year 2017, it is 15,000. And for the year 2018, it is given rupees 17,000 as a profit. And they are also given the information as it was decided to value the goodwill of the firm at 3 years purchase of the average profit of past 4 years under normal profit method. Ist information ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲಾಭ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ 4 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 years ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ವಿಧದ ಗುಡ್ವಿಲ್ಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು, ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 3 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ವೇಟ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ವೇಟೆಡ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎರಡು, ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೆಥಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡ್ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು. ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2015ರಲ್ಲಿ 10,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 2014ರಲ್ಲಿ 14,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2016ರಲ್ಲಿ 14,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 2017ರಲ್ಲಿ 15,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. 2018ರಲ್ಲಿ 17,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತದೆ 56,000. ಅಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಲಾಭ 56,000 ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ₹14,000. ಸರಾಸರಿ ಲಾಭ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು? 14,000 ರೂಪಾಯಿ. ದೆನ್ ಈ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಅವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 14,000. ಆ 14,000 ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನದು 3? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ 3 years ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ 3 is to be taken here. And 14,000 multiplied by 3 is equal to ₹42,000. This is what the value of goodwill as per simple average profit method. Dear students, the valuation of goodwill under simple average profit method is very easy. You can work out in the same way by following the various problems from the reference books. Throughout this session, we have discussed about the valuation of goodwill under normal profit method, that too taking a case on simple average profit method. And in the next session, we'll go for a valuation of goodwill under normal profit method with a case on weighted average profit method. These are my references. You can go through this. Thank you.